قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یوم عاشور 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس رات گئے نثار حویلی سے برآمد، عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ 9 محرم الحرام پر بھی شہر بھر میں جلوس، مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو اسٹریٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عاشورہ پر شہر بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، موبائل فون سروس معطل، دفعہ 144 نافذ۔ مرکزی جلوس کے روٹ پر سخت سیکیورٹی، 8000 اہلکار، مختلف مقامات پر تعینات۔ عاشورہ کے سیکیورٹی پلان پر 100% عمل درآمد یقینی بنایا جائے، وزیر اعلیٰ کی 2 ٹوک ہدایت۔ عثمان بزار نے کہا کہ مجالس جلوسوں کے اختتام تک پولیس اور متعلقہ محکموں کے اہلکار تعینات رہیں گے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، 9 محرم الحرام پر شادوان میں بھی شبیح الجناح کا جلوس، عزاداران کا ماتم اور گریہ زاری۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہو کر شادمان مارکیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ صدر کینٹ میں جلوس برآمد ہوا، عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ایس پی کینٹ سعد عزیز کا جلوس کے روٹ کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، مانیٹرنگ روم بھی دیکھا۔ وسن پورہ شاد باغ سے 9 محرم کا جلوس امام بارگاہ عطیہ اہل بیت سے نکلا، عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت، ماتم داری اور نوحہ خوانی۔ مجلس عزا کا بھی اہتمام، ذاکرین نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ سمنا آباد ظفر کالونی سے بھی شبیح الجناح کا جلوس برآمد، امام بارگاہ قصر زینب سے نکلنے والے جلوس میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد میں شرکت، جلوس کے شرکاء کی گریہ زاری، زنجیر زنی۔ 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ پر لنگر کا وسیع اہتمام، کہیں ٹھنڈے مشروبات تو کہیں پانی، کہیں حلیم تو کہیں بریانی۔ جلوس کے شرکاء اور عزاداروں کی مختلف اشیاء سے خوب تواضع۔ وزیر قانون کا صوبائی کنٹرول روم کا اچانک دورہ، ویڈیو لنک کے ذریعے محرم کے جلوسوں مجالس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی حسین بہادر کی راجہ بشارت کو بریفنگ۔ صوبائی وزیر اسلم اقبال بھی امن کاررواں میں شامل، ٹھوکر نیاز بیگ امام بارگاہ کا دورہ، سی سی پی او کمشنر لاہور کی بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے ڈپٹی کمشنر آفس کنٹرول روم کا دورہ کیا، سیکیورٹی کو سراہا۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کا مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں عاشورہ پر لاہور سمیت تمام اضلاع میں سخت مانیٹرنگ جاری ہے۔ LWMC بھی عاشورہ پر متحرک، شہر کے امام بارگاہوں جلوسوں کے روٹ کی صفائی، سی ای او کا جائزہ۔ رافعہ حیدر کہتی ہیں صفائی پلان پر عمل درآمد کے لیے افسران اہلکار فیلڈ میں رہیں۔ عاشورہ پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی، لیسکو کا فیلڈ سٹاف بھی 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور۔ چیف ایگزیکٹو نے فنی خرابیاں دور کرنے کے لیے بھی ٹیمیں بنا دی، کسی بھی شکایت پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ کمشنر کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا محرم انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے میو ہسپتال کا دورہ، ایم ایس نے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزراء نے عرق گلاب سے غسل دیا، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں۔ گریٹر اقبال پارک واقعہ، پولیس غفلت 15 پر کال کے باوجود کوئی مدد کو کیوں نہیں پہنچا؟ پارک کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس اہلکار 2.5 گھنٹے تک کہاں غائب رہے؟ سوال کھڑے ہو گئے۔
ग्रेटर इकबाल पार्क वाकया पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया? आईजी ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। एफआईआर में ताखीर की वजह कौन? सिक्योरिटी के बावजूद वाकया कैसे हुआ? मुकम्मल सुराग लगाया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से दस्तदराजी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वाक़े का नोटिस। आईजी पंजाब को मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। 400 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासत करने का मामला। पुलिस की स्पेशल तहकीकाती टीम तश्कील। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह मुकर्रर। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 4 सब टीमों पर मुश्तमिल। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तदराजी, मुल्ज़मान की शनाख्त में तफ्तीशी टीमों को मुश्किलात। सिक्योरिटी के लिए लगे कैमरास खराब निकले। मुल्ज़मान की सिर्फ मोबाइल फुटेज से शनाख्त मुमकिन। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकया मुल्ज़मान के गिर्द घेरा तंग। शनाख्त के लिए नादरा ऑफिस खुलवा लिया। सीसीपीओ कहते हैं कि मुलविस मुल्ज़म बच नहीं पाएंगे। बहुत जल्द मुल्ज़म शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लेंगे। मुल्ज़मान के खिलाफ दफा 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया। तमाम शवाहिद और सबूत इकट्ठे करके गिरफ्तार करेंगे। आईजी का कहना है कि तमाम मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। खातून से दस्तदराजी करने में मुलविस अफराद बच नहीं सकेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े की मजम्मत। कहा, ख़वातीन मुल्क और कौम की इज्जत हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े पर सर शर्म से झुक गया। शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। बिलावल भुट्टो भी अफसुर्दा। कहते हैं वाक़े के बाद अब पाकिस्तान में ख़वातीन खुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ताहिर अशरफी की ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़या इंतहाई शर्मनाक। वज़ीर जेल कहते हैं मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा, तशद्दुद में मुलविस अफराद अंजाम से नहीं बच सकते। ये बच्ची जिसके साथ मीनार पाकिस्तान पर ये सारा कुछ हुआ, उसने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो तो दुपट्टा भी लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ मसला कपड़ों से ज्यादा ये है, ये भी एक मामला है फाशी और यानी एक जुज है, कुल नहीं है। कुल ये है कि ये जो जहनों के अंदर वहशत और दहशत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो अकेली क्यों निकली या अकेली क्यों गई, इसके साथ तो कैमरामैन भी थे, इसके साथ तो और लोग भी थे। तो जहनों के अंदर आवारगी है और दरिंदगी है, उसके खात्मे की हमें बात करनी है। ताहिर अशरफी की खवातीन को हिरासत करने पर सरेआम सजाओं की तजवीज़। कहा, ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़या काबिल मुसम्मत है। कहा, खवातीन के बाहर निकलने को कोई मायूब समझता है तो उसे पागल खाने चेकअप करवाना चाहिए। SSDO की ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े की मुजम्मत। कहा, ऐसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। बच्चों, खवातीन, ख्वाजा सराओं का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह की इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। कोरोना वायरस की चौथी लहर मुंह जोर हो गई। पंजाब में 1198, शहर में 554 नए केसेस। सूबे में 22 और शहर में 11 अफराद जान से गए। हुकूमत की वैक्सीनेशन की अपील। महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर। हुकूमत 3 साल मुकम्मल होने पर खुशियां मना रही है। हमजा शहबाज की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि पीटीआई की जो कारकर्दगी है उससे तो मुंह छुपाते फिरना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की दावत पर तौसा शरीफ के तलबा के वफ्द का दौरा। लाहौर वज़ीर आला ऑफिस देखा। तलबा कहते हैं पंजाब हुकूमत ने जो इज्जत दी उस पर सरदार उस्मान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं।